Hello friends, welcome to session number 2. In part 1, we see classification of buildings as per IS NBA 2016. It is on the basis of use of the building. Now in second part, we are looking forward for classification of buildings as per types of structure. So in this type, there are three types of structures. So one is load bearing, second is frame structure, and third one is combination of load bearing and frame structures called as composite structure or composite masonry work. The superstructure may be constructed using three different methods, namely load bearing construction, frame structure, and composite. The choice of method depends upon extent of construction, that is, number of story, area covered, importance of construction, whether it is residential building, industrial buildings, whether it is temporary structure, permanent structure. Then economy, whether we need construction in low cost, middle class, high class housing. Then type of land, that is, type of land means bearing capacity consideration. And depending upon these three types of structures are there. Part 1 is load bearing structure. In this type of construction, load of structure is transferred to the wall from roof. And then it is transferred by wall to foundation to below strata. So walls in turn transfer the load to the underlying soil via wall footing. This type of construction is suitable and economical up to 2 stories. Though 4 stories can be constructed, as the number of stories increases, wall thickness also increases, moving to its load bearing function, producing the carpet area. Here carpet area means usable area. बिल्डिंगच्या आतमध्ये जो एरिया आपण म्हणतो त्यातला वापरात येण्याची जागा. जेवढी भिंतीची रुंदी जास्त असेल तेवढा एरिया आपल्याला कमी, कार्पेट एरिया आपला कमी. All old construction like Shanwarwada, Central Building, Government College of Pune are a few examples of this type of structure, wherein stone walls serve the purpose of load bearing. Here, staircase construction inside the wall, the extent of wall thickness. काही वेळेला तुम्ही असं बघितलं असतं की बिल्डिंगच्या भिंतीमध्ये जिना टाकला, त्या भिंतीची रुंदी किती असेल हे मेजर करा. These days, only temporary or less important structure are constructed. आजकालच्या काळामध्ये मात्र लोड स्ट्रक्चर्स टेम्पररी किंवा रूरल एरियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मेजर सिटीमध्ये किंवा जागेच्या किमतीचा जर विचार केला तर आपण आता लोड स्ट्रक्चरचं प्रमाण कमी आहे आणि फ्रेम स्ट्रक्चरचं प्रमाण जास्त आहे. Now this is the load bearing structure. At the top, we are seeing RCC roof, then plinth level, ground level, and at the end, PCC is called as foundation. So, load transferred, it starts with roof to the wall to the plane,
and through footing and PCC it transfer to supporting soil. या ठिकाणी वरचा जो स्लॅब आहे त्या स्लॅबचा जो काही लोड आहे किंवा स्लॅबवरती जे लोड आपण ठेवणार आहे, आपण वावरणार आहे किंवा डेड लोड असेल, पाणी टाकी डेड लोड म्हणजे फिक्स लोड जो हलत नाही, आणि लाईव्ह लोड म्हणजे आपण आता स्लॅबवरती गेलो म्हणजे आपलं वजन आहे, स्लॅबवरनं खाली आलो म्हणजे आपलं वजन नाही आहे. म्हणजे वस्तू कायमस्वरूपी तिथं ठेवलेल्या आहेत, त्याचा जो वजन आहे त्याला आपण डेड लोड असतो. लाईव्ह लोड म्हणजे जो टेम्पररी किंवा काही काळासाठी तिथे जातो, प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर. त्या आरसी स्लॅबचं स्वतःचं वजन, एवढं सगळं वजन त्या भिंतीवरती येईल. इट इज डिवायडेड इन 2 parts or 4 parts depending upon the type of roof or type of slab. So one way, two way. आता बिल्डिंग मध्ये जो सेक्शन तुम्ही बघता त्या सेक्शन मध्ये ग्राउंड लेवल, सो बिलो ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एज सबस्ट्रक्चर, अबव ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एज सुपरस्ट्रक्चर्स. ते डिटेल्स जे आहे ते आपण एक क्रॉस सेक्शन घेऊन त्या क्रॉस सेक्शन मध्ये बघणार आहोत. what are the atoms or parts which are in superstructure, which are in substructure, आणि प्रत्येकाचे रोल काय आहे, सबस्ट्रक्चरचा रोल काय आहे आणि सुपरस्ट्रक्चरचा रोल काय आहे. Now this is the second type of structure which is called as frame structure. So in frame structure load is transferred through a frame of slab. इथं बघा ते 1 2 3 4 5 स्लॅब्स आहेत, 5वा कास्टिंग चालू आहे, खालच्या बाजूला बांबू लावलेले आहेत, म्हणजे त्या स्लॅबचं कास्टिंग चालू आहे किंवा अजून होणार आहे. आता ते फिगरमध्ये तरी 1 2 3 4 5 स्लॅब आपल्याला दिसतात. असं समजू की पहिला जो खालचा दिसतो तो ग्राउंड फ्लोअरचा स्लॅब आहे, म्हणजे त्या कॉलमवरती येणारा जो लोड आहे तो 1 2 3 4 5 फ्लोअरचा लोड त्या कॉलमवरती येणार. त्या भिंती आणि त्याच्यामध्ये असणारं साहित्य आणि माणसं म्हणजे ज्या पर्पजसाठी आपण वापरणार आहे त्याच्यावर ठरलं की त्याच्यावरती लोड काय आहे. सो इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर लोड इज ट्रान्सफर्ड टू ए फ्रेम ऑफ स्लॅब, beam, column and footing and to the underlying soil as shown in the figure. Now slab and beams are flexible members in which slabs resting on beam transfer load to the beam. Beams in turn transfer the load to the column. हे पहिल्यांदा स्लॅब बीम वरती लोड ट्रान्सफर करेल आणि बीम कॉलम वरती ट्रान्सफर करेल, मग वरून खालीपर्यंत तो जाईल. त्यानंतर फाउंडेशन मध्ये जाईल, फुटिंग मध्ये जाईल, फुटिंग मधून सबसॉइलला जाईल. इफ हार्ड स्ट्राटा इज नॉट अवेलेबल ॲट कन्सिडरेबल डेप्थ, तर मग वेगवेगळ्या प्रकारचे फाउंडेशन आपण त्या ठिकाणी वापरतो. वन ऑफ द नेम इज पाईल फाउंडेशन, द ब्लॅक कॉटन पाईल, द हार्ड स्ट्राटा लवकर लागत नाही, किंवा राफ्ट फाउंडेशन. Now type of foundation will depend upon the number of story you want to build, त्याच्यानंतर पर्पज ऑफ द बिल्डिंग, त्याच्यावरती ठरेल की आपण फाउंडेशन कुठल्या प्रकारचं घ्यायचं, कॉस्ट ऑफ द लँड, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, रिटर्न्स फ्रॉम द कन्स्ट्रक्शन, आपण बांधकाम केल्यानंतर त्याच्यावर रिटर्न्स मिळणार आहे, त्याच्यावरती सुद्धा आपण ठरवतो की आपण कन्स्ट्रक्शन किंवा फाउंडेशन कुठल्या टाईपचं घ्यायचं. So in this frame structure, load transfer path is from slab to beam, beam to column, and column to footing and footing. So this is the figure. And last one is composite structure. This is the combination of load bearing and frame structure. There some part is load bearing and some part is frame structure. So usually outer walls can be load bearing and
internal columns and beam structure can be provided. Thus, floors and roofs are supported by walls as well as frame. म्हणजे वरचे जे स्लॅब्स आहेत किंवा फ्लोर रूफ आहे ते रूफ भिंती आणि फ्रेम या दोघांनी पेललेलं असणार आहे. Now this type of construction is generally adopted for warehouses, halls, workshops, large sheds. But spans are very large. म्हणजे इथं मोठ्या रुंदीची बिल्डिंग बांधायची आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला या टाईपचं कन्स्ट्रक्शन शक्यतो आपण प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे बाहेरच्या भिंती ज्या आहेत त्या मोठ्या रोलरिंग द्यायच्या आणि आतल्या बाजूला कॉलमचं स्ट्रक्चर उभं करायचं. तुम्ही मोठे शेड्स किंवा वर्कशॉप बघितले असतील तर त्या ठिकाणी या पद्धतीचं कन्स्ट्रक्शन कदाचित तुम्ही बघितलेलं असण्याची शक्यता आहे. So composite structure for construction of large span buildings like workshops, warehouses, it is not desirable to strictly follow only one type of system, that is load bearing versus frame construction. In such building, exterior walls are load bearing type and internal supports are frame of RCC columns. Okay. Now this is a section in the middle part of the drawing. We are seeing one column. So there are a number of columns. This is a section, and adjoining walls are load bearing. The function slab load transfer, some load transfer to the wall, some to the column to the foundation to subsoil. Here slab to wall, wall to foundation, foundation to subsoil. तर अशा पद्धतीने बिल्डिंग मध्ये कन्स्ट्रक्शनच्या प्रकारावरून 3 प्रकार आहेत: लोड बेरिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर आणि आता यातला शेवटचा जो पार्ट आहे दॅट इज डिफरन्स बिटवीन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अँड फ्रेम स्ट्रक्चर. ह्याच्यामध्ये दोन्ही स्ट्रक्चरमध्ये काय फरक आहे तो आपण बघणार आहोत. The first part, load of slab roof is transported through walls to foundation in case of load bearing structure, while in case of frame structure load of slab roof is transferred through columns to foundation. म्हणजे पहिल्या पार्ट मध्ये भिंतीतून ट्रान्सफर होतो फाउंडेशन पर्यंत आणि दुसऱ्या केस मध्ये थ्रू कॉलम load transfer to foundation. Load bearing structure मध्ये wall thicknesses 7.45 म्हणजे 1.5 फूट, 2 फूट, 2.5 फूट, 3 फूट. तुम्ही सुद्धा जुन्या घरात बघितलं असेल 3-3, 4-4 फुटाची भिंत आहे. म्हणजे भिंतीमध्ये निम्मी जागा आपली दिलेली आहे. आणि इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर द वॉल थिकनेस इज व्हेरी लेस, इट्स राउंड अबाउट 0.15 6 इंच. एका विटीची रुंदी एवढी असेल आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला असणारं प्लास्टर हे कन्सिडर केलं तर ते साधारणपणे 6 इंच म्हणजे 0.15 मीटर एवढी होईल. तिसरा जो पॉइंट आहे, so structure is not flexible, structure is flexible. So what is the meaning of flexible? Flexible म्हणजे आरसीसी स्ट्रक्चर मध्ये आपण प्रत्येक ग्राउंडला वेगळ्या पद्धतीने प्लॅनिंग करून कन्स्ट्रक्शन करू शकतो. पण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये युजली आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये फार मोठे बदल करू शकतो. शक्यतो भिंतीवरती भिंती अशाच पद्धतीने त्याचं प्लॅनिंग केलं असतं आणि त्याच्यामुळे स्ट्रक्चर फ्लेक्झिबिलिटी राहते. जसे खालचा फ्लोर आहे तसंच शक्यतो वरचा फ्लोर मग त्याच्यावरचा फ्लोर अशाच पद्धतीने आपण लोड बेरिंग स्ट्रक्चरमध्ये करतो. फ्रेम स्ट्रक्चर मध्ये मात्र असं आपल्याला काही अडचण नाही आहे. आपण कुठल्याही पद्धतीनं प्लॅन त्याचा बदलू शकतो, चेंज करू शकतो. नंबर 4, structure weight is heavy, structure weight is light. Then 5th, height is limited up to 3 stories. And in case of frame structure, skyscraper building can be constructed. म्हणजे 5 नंबर जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटमध्ये आपण असं म्हणायचं आहे की जर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल तर त्याला साधारणपणे 3-4 मजल्यापर्यंत मर्यादा असेल.
आणि जेवढे स्टोरेज तुम्ही वाढवणार तेवढा भिंतीचा थिकनेस हा मोठा गेला पाहिजे. जेवढा मोठा गेला तेवढं त्याचं कॉस्ट वाढत जाणार. पण आरसीसी बिल्डिंगमध्ये तसं नाही. आरसीसी बिल्डिंगमध्ये मात्र तुम्ही 30, 40, 50 मजल्यापर्यंत सुद्धा इमारती, अगदी 100 मजल्यापर्यंत, 1400 मजल्यापर्यंत सुद्धा इमारत बांधू शकता. So skyscrapers buildings can be constructed. 6वा जो पॉइंट आहे तो भूकंप विरोधी, लेस रेजिस्टन्स अगेन्स्ट अर्थक्वेक फोर्स, मोर रेजिस्टन्स अगेन्स्ट अर्थक्वेक. म्हणजे अर्थक्वेक साठी लागणारी जी प्रिकॉशन्स आहेत, जे ज्याला आपण टाईंग म्हणतो, कॉलमला एकमेकापासून बांधणं हे काम बीम करतं. प्लेन बीम पासून लिंटल्स किंवा असे जे आपण पेपर्समध्ये प्रोव्हाइड केले आहेत ते एकमेकाला धरून ठेवतात. तसं भिंतीमध्ये आपल्याला काही करता येत नाही आणि त्याच्यामुळं त्याचा जो रेजिस्टन्स आहे भूकंपासाठी तो लोड बेअरिंगचा कमी असतो. आणि आरसी स्ट्रक्चरमध्ये मात्र आता प्रिफरेबली जिथं बेअरिंग कॅपॅसिटी चांगली आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बेअरिंग कॅपॅसिटी? सो इट इज रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्टिंग सॉइल. खाली जो स्ट्राटा आहे त्या स्ट्राटाला जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे त्याला आपण लोड बेअरिंग कॅपॅसिटी असं म्हणतो. सेफ लोड म्हणजे विदाउट सेटलमेंट. म्हणजे जिथं हार्ड स्ट्राटा लवकर लागतो किंवा कमी हाईटला आहे, अवेलेबल आहे, आपलं कमी डेप्थला अवेलेबल आहे, त्या ठिकाणी आपण लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर प्रेफर करतो. पण फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरे असं आपल्याला काही लिमिट नाही आहे. कुठल्याही टाईपच्या सॉइलमध्ये आपण हे कन्स्ट्रक्शन करू शकतो. नाव हेवी लोड ऑन फाउंडेशन, लाईट लोड ऑन फाउंडेशन. इथं वजनच भिंतीच जास्त वजन असल्यामुळे फाउंडेशनवरती जादा लोड आपण टाकतो. नाव दिस पॉइंट इज कंपेअरिंग टू इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स. म्हणजे 2 मजली इमारतीचंच कंपॅरिझन आपण केलं किंवा 4 मजली इमारतीचं कंपॅरिझन केलं तर त्या केसमध्ये हेवी लोड ऑन फाउंडेशन इन केस ऑफ लोड, लाईट लोड ऑन फाउंडेशन. तर तुम्ही म्हणशाला फ्रेम स्ट्रक्चर 25 मजली आहे आणि लोड बेअरिंग 10 मजली आहे, सॉरी 3 मजली आहे किंवा 4 मजली आहे, तर त्या केसमध्ये फ्रेम स्ट्रक्चर थोडं जास्त होणार नाही. होणार डेफिनेटली होणार. पण दोन्हीची उंची एकच असेल, दोन्हीचे फ्लोअर नंबर ऑफ फ्लोर्स एकच असतील तर त्या केसमध्ये हेवी लोड ऑन फाउंडेशन इज ऑन in case of load bearing structure, and comparatively less load on foundation in case of frame structure. Now more time is required for construction, less time is required for construction. म्हणजे या केसमध्ये फ्रेम स्ट्रक्चर मध्ये मात्र आपण एकाच वेळी 2, 3, 4 मजल्याचं काम चालू करतो. बघा तुम्ही एक दिवस ड्रॉइंग बघितलं, त्या ड्रॉइंगमध्ये ते स्लॅब कास्ट केलेलं आहे. त्या पद्धतीने आपण लोड बेअरिंगमध्ये कन्स्ट्रक्शन जर करायचं ठरवलं, इट विल टेक मोर टाइम आणि त्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो लोड बेअरिंगमध्ये जास्त आहे आणि आरसी स्ट्रक्चरमध्ये आपण कमी लागतो. नंबर 10, लेस कार्पेट एरिया, मोर कार्पेट एरिया. सो कार्पेट एरिया इज युजेबल एरिया इन द बिल्डिंग. भिंतीच्याच जाडी जास्त असल्यामुळे आपण एकाच मापाची 2 इमारती जर बांधल्या, समजा 1000 स्क्वेअर फूट घर बांधला, दोन्ही पद्धतीनं लोड बेअरिंग आणि फ्रेम स्ट्रक्चर, तर लोड बेअरिंगमध्ये आपल्याला आत वापरायला जी जागा मिळणार ती कमी मिळणार आणि इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर ती थोडी जास्त कमी असते. देन मोर मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस मटेरियल ऑब्वियस, because in case of load bearing structure the thickness of wall is more, so more material is required. In case of frame structure the wall thickness is very less, so less material is required. Finally, compared to the cost of post structure, load bearing is costly whereas frame structure is economical structure.